ہنگو سے، جہاں سیکیورٹی فورسز کا فتنہ ہندوستان کے دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں کیپٹن حمزہ اکرم بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے ہیں۔ کارروائی کے دوران 7 خارجیوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ صدر وزیر اعظم نے شہید کیپٹن حمزہ اکرم کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ہنگو میں دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر سیکیورٹی فورسز کی کارروائی۔ بھارتی حمایت یافتہ فتنہ الخوارج کے 7 کارندوں کو ٹھکانے لگا دیا۔ فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 27 سال کے کیپٹن حمزہ نے جام شہادت نوش کر لیا۔ شہید کیپٹن فرار ہونے والے دہشت گردوں کا تعاقب کرنے والے دستے کی قیادت کر رہے تھے۔ ان کا تعلق نارووال سے تھا۔ ISPR کے مطابق دہشت گردوں کی موجودگی کی خفیہ اطلاع پر 7 اگست کو آپریشن کیا گیا۔ سیکیورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا۔ کارروائی کے دوران دہشت گردوں نے مسجد میں پناہ لی اور مسجد کے تقدس کو پامال کیا۔ ہلاک دہشت گردوں سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کے خلاف متعدد کارروائیوں اور معصوم شہریوں کے قتل میں ملوث تھے۔ علاقے میں مزید خوارج کی موجودگی کے پیش نظر کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ ISPR کا کہنا ہے کہ عزم استحکام مشن کے تحت دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ صدر آصف زرداری نے کیپٹن حمزہ شہید کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ قوم بہادر سپوتوں کی قربانیوں کی مقروض ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کیپٹن حمزہ کی بہادری کو سلام پیش کرتے ہوئے 7 خوارج کو جہنم واصل کرنے پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین پیش کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ کیپٹن حمزہ شہید کا عزم اور جذبہ قوم کی اصل قوت ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کا جام شہادت نوش کرنے والے کیپٹن حمزہ اکرم کو خراج عقیدت۔ پاک فوج کے ایک اور سپوت نے عرض پاک پر جان نچھاور کر دی۔ عبدالعلیم خان نے ایسا کہا۔ کیپٹن حمزہ اکرم نے 7 دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کے بعد شہادت کا رتبہ پایا۔ افواج پاکستان کی بہادری دہشت گردوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی ہے۔ صدر IPP عبدالعلیم خان کا ایکس پر پیغام۔ کیپٹن حمزہ اکرم کو داد شجاعت اور خراج عقیدت پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ غم زدہ خاندان کو صدمہ ہمت اور حوصلے سے برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وفاقی وزیر نے ایسا کہا۔ نوجوان فوجی افسر نے جان کا نذرانہ دے کر اپنے شہر نارووال کا نام روشن کیا۔ وطن عزیز کی حفاظت کے لیے شہداء کی لازوال قربانیوں کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دشمن کی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان کی جانب سے یہ دعا کی گئی۔ ایک اور اہم خبر شامل کریں۔ بلوچستان میں رد الفتنہ 3 آپریشن میں بھی بڑی کامیابی۔ بلوچستان کے علاقے کمبیلا اور عاصم آباد میں فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد مارے گئے ہیں۔ فورسز کی کارروائی کے دوران سرغنہ شوکت ماما سمیت 4 دہشت گرد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق فورسز نے آپریشن کے دوران 12 مشتبہ افراد کو بھی حراست میں لے لیا۔ کمبیلا اور عاصم آباد میں سرچ اینڈ سینیٹائزیشن آپریشن جاری ہے، جہاں 68 مربع کلومیٹر کا علاقہ دہشت گردوں سے کلیئر کرا لیا گیا۔ آپریشن کے دوران دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کر کے فتنہ ہندوستان کے جھنڈے ہٹا دیے گئے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کی بلوچستان میں دہشت گرد عناصر کے خلاف بھرپور اور مؤثر کارروائیاں جاری ہیں۔ آگے بڑھتے آپ بتاتے ہیں کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی قبر کشائی نمونے لینے کا عمل جاری ہے۔ میڈیکل بورڈ نے والدین کے DNA سیمپل لینے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ میر رضا کا DNA بھی کیا جائے گا۔ تو میر رضا کے والدین کا DNA سیمپل لینے کا بھی یہ فیصلہ ہے اور میر رضا کا DNA بھی کیا جائے گا۔ ڈاکٹر سمیہ سعید کی جانب سے یہ کہا گیا ہے۔ قبرستان کے اطراف سیکیورٹی مزید سخت کر دی گئی ہے۔ اسی پر بات کریں گے، لیاقت علی رانا ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ لیاقت علی رانا، بتائیے گا یہ جو عمل ہے یہ ابھی کہاں تک پہنچے ہے قبر کشائی کا، اور میر رضا کے والدین کا DNA سیمپل بھی لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے؟ دیکھیں جو جی لیاقت، ٹھیک ہے، کوشش کریں گے لیاقت سے ایک بار پھر رابطہ بحال کر سکیں، اور ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ قبرستان کی طرف سیکیورٹی کے مزید سخت ترین انتظامات کیے گئے ہیں۔ جی لیاقت، پلیز اپنی بات مکمل کریں۔ دیکھیں جو قبر کشائی کا عمل تھا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ ڈیڈ باڈی کو باہر نکال کر اب ڈاکٹرز جو ہیں، ڈاکٹر سمیہ اور دیگر جو میڈیکل بورڈ کے ممبران ہیں، وہ اس کے سیمپلز لے رہے ہیں، کیونکہ DNA بھی ہونا ہے۔ DNA کے لیے نہ صرف متوفی کے وہ جو سیمپلز لیے جائیں گے، اس کے ساتھ ساتھ متوفی کے جو والد ہیں، والدہ ہیں، لیے جائیں گے۔ یہ کاروائی تقریباً آدھی تو ہو چکی ہے، کیونکہ قبر کشائی بھی ہو چکی ہے۔ یہ قبر کے کھولنے کے لیے نہ صرف کٹر یوز کیا گیا بلکہ ہتھوڑے اور دیگر اوزار بھی استعمال کیے گئے۔ کافی ٹائم لگ گیا۔ اب سیمپلز لیے جا رہے ہیں تاکہ پوسٹ مارٹم مکمل کیا جا سکے اور DNA کی
भी मुकम्मल किया जा सके। लग ये रहा है जो अब तक जिस तरह काम हो रहा है, कब्र कुशाई की कार्रवाई जिस तरह हुई है, 1 से 1.5 घंटा मजीद लगेगा सारे अमल को मुकम्मल करने में। इस वक्त मेडिकल सही। लियाकत, आपसे मजीद इस हवाले से वक्त अपडेट्स हासिल करते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डेन कैन ने सदर ट्रंप को ईरान जंग से निकलने का मशवरा दे दिया। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल डैन के ईरान जंग से बाहर निकलने का रास्ता तलाश कर रहे हैं, क्योंकि उनके नज़दीक जंग बढ़ाने के फौजी ऑप्शन का नतीजा उल्टा निकलने का खदशा है। तनहा फ़िज़ाई ताकत की बुनियाद पर यह जंग नहीं जीती जा सकती। अमेरिकी टीवी के मुताबिक जनरल के जंग बढ़ाने के खिलाफ CIA के डायरेक्टर, वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और नायब सदर JD वेंस से भी अपनी तशवीश का इजहार कर चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मुखालिफ हैं और समझते हैं कि फ़िज़ाई हमलों से ईरान को डील पर आमादा किया जा सकता है। ईरान अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया। कहा, जंग के बजाय बातचीत से भी अपने हुकूक हासिल कर सकते हैं। ईरान मुज़ाकरात के जरिए लबनान में जंग रोकने, नाकाबंदी खत्म करवाने और बाज़ पाबंदियों में नरमी करवाने में कामयाब रहा है। स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ से ईरान की मुज़ाकराती टीम में शामिल होने की दरख्वास्त की गई, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया था। हम सब एक हैं। अदलिया, पार्लियामेंट, मुसल्लह अफवाज और दीगर इदारों के नुमाइंदे एक टीम का हिस्सा हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात के साथ ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। अब्दुल अलीम खान का एक्सल रोड पॉलिसी पर अमल दरामद, ट्रांसपोर्टर के जायज़ मुतालबात मानने और मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान कर दिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को पीर के रोज़ इस्लामाबाद में बुला लिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, एक्सल लोड पॉलिसी और मोटरवेज पर गाड़ियों की मुश्किलात। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने वीडियो लिंक पर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के तहफ़्फ़ुज़ात सुने। ट्रांसपोर्टर्स के जायज मुतालबात फौरी तस्लीम करने की यकीन दहानी भी करा दी। कहा, मज़दा एसोसिएशन और 10 व्हीलर्स के मसाइल भी तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। वफाकी वज़ीर ने वाज़ेह किया कि एक्सल लोड पॉलिसी पर आज से ही अमल दरामद होगा। एक भी ओवरलोडेड गाड़ी मोटरवे पर नहीं आने दी जाएगी। साथ ही ट्रांसपोर्टर से मोटरवेज और शाहराहों के तहफ़्फ़ुज़ में तावन की अपील भी की। अब्दुल अलीम खान ने मोटरवे पुलिस को 1 माह में करप्शन फ्री करने का ऐलान कर दिया। IG मोटरवेज को हिदायत की कि रिश्वत या करप्शन में मुलव्वस एक एहलकार भी बाकी न रहे। वाज़ेह किया कि बदअनवान एहलकार सिर्फ नौकरी से नहीं जाएंगे, बल्कि उनके खिलाफ मुकदमात भी दर्ज होंगे। वफाकी वज़ीर मवासलात ने ट्रांसपोर्टर से इंतहाई इक़दाम से गुरेज और मुल्की मफाद को तरजीह देने की अपील करते हुए कहा, जब तक आपस में बैठेंगे नहीं, बात आगे कैसे बढ़ेगी। मसाइल के हल के लिए वफाकी वज़ीर मवासलात ने गुड्स ट्रांसपोर्टर्स को सोमवार को इस्लामाबाद बुला लिया। अहम खबर शामिल करते हैं। मुल्क में जाली और गैर कानूनी अद्वियात का रास्ता मुस्तकिल बंद करने का मिशन। ड्रैप ने तमाम अद्वियात के लाइसेंसेज और रजिस्ट्रेशन नेशनल ड्रग ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से मुंसलिक करना शुरू कर दिया है। दवाई कब, कहां तैयार हुई और कीमत कितनी है, हर चीज़ ऑनलाइन दस्तयाब होगी। टिक्का खानसानी से मजीद जानते हैं। जी टिक्का खानसानी, बताइए क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, अब पाकिस्तान में तमाम अद्वियात जो हैं उनका बाकायदा तौर पर रिकॉर्ड होगा, उसकी रजिस्ट्रेशन और इसके साथ साथ लाइसेंसिंग का। इस हवाले से ट्रैप ने लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन के हवाले से नेशनल ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जो है उसके साथ मुंसलिक करना शुरू कर दिया है। दवा किस कंपनी की होगी, कब तैयार होगी, जैसा आप कह रहे हैं, कौन से अज्जा उसमें शामिल होंगे, मयाद क्या होगी, इसके साथ साथ कीमत क्या होगी, उसका पूरा रिकॉर्ड जो है वो दस्तयाब होगा। इस हवाले से 2D बार कोड जो है उसके लिए दवासाज कंपनियों को रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग की 25 अगस्त तक उससे कवर करवाने की हिदायत की है कि वो दोबारा उसकी तस्दीक करवाएं और जो ड्रैप के पास रिकॉर्ड है अपना रिकॉर्ड भेजें ताकि उसको री-वेरीफाई करने के बाद उसको लॉक कर दें। 25 अगस्त इसके लिए आखिरी तारीख मुकर्रर की गई है। इस हवाले से ड्रैप ने खत लिखा है तमाम दवासाज कंपनियों की तंजीमों को, ड्रगिस्ट, केमिस्ट और जितने भी इसके साथ साथ फार्मा ब्यूरो है, इनको आगाह कर दिया है। उसके बाद सिस्टम जो है वो लॉक हो जाएगा, री ओपन नहीं होगा, उसके साथ साथ मैनुअल की भी इजाजत नहीं होगी। ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में बारिश का सिलसिला रुक गया, लेकिन कई इलाकों से पानी को नहीं निकाला जा सका। सबसे ज्यादा एयरपोर्ट के इलाके में 104 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। मजीद बात करेंगे सामिया सईद से। जी सामिया, बताइए।
जी बिल्कुल, लाहौर में आज सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश का सिलसिला शुरू हुआ और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज़्यादा बारिश एयरपोर्ट के इलाके में 4 मिलीमीटर तक रिकॉर्ड की गई। कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी रिकॉर्ड की गई, जैसे जौहर टाउन में 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, समनाबाद में 5 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। तो कुछ मुकामात पर पानी भी जमा हो गया, जैसे कैवलरी ग्राउंड का इलाका, और इस वक्त मैं फिर दोस्त मार्केट के इलाके में मौजूद हूँ, तो यहाँ पर भी पानी मौजूद है। लेकिन इस वक्त क्योंकि बारिश का सिलसिला रुक चुका है, लेकिन महकमा मौसमियात की जानिब से बताया जा रहा है कि दिन भर वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ और मुख्तलिफ औकात में ये बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जबकि ये मानसून का 5वां स्पेल है और शहर के कई इलाके ऐसे हैं जो कि ज़ेर आब आ चुके हैं।